بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث. رواه مسلم. دنیا میں آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے، انسانیت کو جو سب سے بڑا ڈینجر ہے آج، اس کا علاج یہ حدیث میں ہے. آج جو دنیا میں سب سے زیادہ بیماری جو پھیل رہی ہے وہ ڈپریشن کی ہے، ٹینشن کی، اینزائٹی کی ہے. سب کچھ ہے، آدمی گھر میں سوسائڈ کر لے رہا ہے. سکون کہاں سے ملے گا؟ سیٹسفیکشن کہاں ملے گا؟ اطمینان اور پیس آف ہارٹ، دل دماغ کا سکون کہاں ملے گا؟ یہ حدیث میں بتایا گیا. اور اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ سبزی مارکیٹ میں جا کے سونا ڈھونڈنے لگیں تو ملے گا کیا؟ بیوقوف کہاں جائے گا؟ بیوقوف آدمی، ایڈیٹ آدمی. تو اب اگر جس آدمی کو اس پر یقین ہوگا وہ ضرور اس پہ عمل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، 2699 نمبر، کہا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. کس لیے بیٹھتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے. اور کیا کرنے کے لیے؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. دیکھیں یہاں پہ آدمی دھوکہ کھاتا ہے، خالی پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو اللہ بول کیا رہا ہے. یہاں دونوں باتیں بتائی گئی، پڑھتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یتدارسونہ، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی میننگ کیا ہوئی، اس میں کیا حکم اللہ نے دیا ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 4 انعام ان کے لیے، 4 ریوارڈز. نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پیس اور سکون اترتا ہے. اور آپ کو اگر لائیو ایگزامپل دیکھنا ہے تو آپ کسی بھی دینی مجلس میں دیکھ لیجئے، 5 منٹ کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے. اور وہ چھوڑیے، قرآن لے کے بیٹھیے تلاوت کرنے کے لیے صبح میں یا شام میں کبھی بھی، تھوڑی دیر کے بعد، یہ اکثر تجربہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. نیند کیا ہے؟ یہ سکون ہے. جمعہ میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ختم ہوا، آدھے پونے کیا ہوتے ہیں؟ سو گئے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جیسے ہی قرآن تم پڑھو گے اور سمجھو گے اور ایک دوسرے کو سمجھاؤ گے تو پہلا ریوارڈ کیا ملے گا؟ تمہارے اس دل کو سکون اللہ تعالیٰ دے گا. اور ان سے بہتر گارنٹر کون ہو سکتا؟ دوسرا انعام، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو کور کر لیتی ہے. رحمت کیا ہے؟ اسپیشل لو،
अनकंडीशनल लव, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत उनको कवर कर लेती है, ढांप लेती है। जैसे कोई हम लोग बैठे हुए ना, कोई चादर ले आके ओढ़ा दे तो इसको बोलते हैं गशिया, दूसरा इनाम। तीसरा क्या है? वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। किस लिए? वो सुनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। उन फरिश्तों की यही ड्यूटी है, दूसरा कोई काम नहीं उनका, कि जहाँ भी अल्लाह की किताब कोई पढ़े और समझे समझाए वहाँ आकर के घेर लेते हैं। और चौथा इनाम क्या है? वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, अल्लाह ताला उन लोगों को जो ऐसा करते हैं अपने पास फरिश्तों की सबसे टॉप लेवल की महफिल में, ग्रुप में उनको याद करता है। सोच सकते हैं क्या कितना बड़ा ऑनर है ये। लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज़ ये काम करते हैं, रूटीन है हमारा। रमज़ान कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो जुमा ना हमारे घरों में ऐसा होता है। नतीजा ये कि घरों से सुकून क्या है? ख़त्म हो चुका है। आप देख लीजिए, पूछिए किसके घर में सुकून है। हमारी लाइफ में हमेशा टेंशन है। पिछले हमारा एक जूनियर साथी पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया, मुसलमान, घर भी है तो कारोबार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, सुकून पैसे में नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने बताया कि इसमें। और आखिर जो कमेंट दिया, वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जो आदमी अपने अमल में पीछे रह जाएगा उसका ख़ानदान, उसका हसब नसब, हाई फाई फैमिली उसको आगे नहीं बढ़ा सकती है, न दुनिया में न आखिरत में। तो कंक्लूजन और ख़ुलासा क्या है? हमें तय कर लेना चाहिए आज से ये हदीस सुनने के बाद कि अगर सुकून चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, उसके पास इलाज नहीं है। इलाज यहाँ है, यहाँ जो घर में बंद करके रखे हुए हैं ना, वो कपड़ों के अंदर, इसमें छुपा हुआ है। और इसके अलावा कहीं सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलता, लास्ट पॉइंट, इसके अलावा कहीं अगर सुकून मिलता पैसे में, इसमें उसमें, तो सबसे ज़्यादा सुकून अमेरिका और यूरोप में होता है। लेकिन आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड कहाँ करते हैं? उधर ही करते हैं। गरीबों में जितनी सुसाइड नहीं है उतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ करते हैं लोग? बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में। बेंगलोर सुसाइडल सिटी बोलते हैं, हालांकि बड़े बड़े पैसे वाले। अभी पिछले दिनों में आया था एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक आईएएस ने गोली मार के अपने आप को हत्या कर लिया। क्यों? आईएएस के पास क्या चीज़ की कमी होती है? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस किताब को हर दिन हमें घर में भी, बच्चों के साथ भी बैठ के पढ़ें, समझें, समझाएं। और मस्जिद में भी, अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का होता है, उठ के लोग भाग जाते हैं और वहाँ जाके फालतू के अपने दोस्तों में उल्टी सीधी बातें घंटों सुनेंगे, मोबाइल घंटों सुनेंगे। 5 मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं होता, तो अल्लाह ताला कैसे सुकून देगा? अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।